ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ जो इतने सान्या होया इतने उस दौर के अंदर, उसका बड़ा दुख है क्योंकि इस्लाम जोड़ा है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी बच्चे के उपर या किसी औरत के उपर किसी जुल्म किया जाए। सिख धर्म के और मुसलमान धर्म के जोड़े आपस के अंदर बहुत गहरे संबंध रहे, क्योंकि साडा जो मुढ़ला सिद्धांत जोड़ा है वहदानियत का वो एक है। सिख धर्म के अंदर भी एक रब की इबादत वास्ते कहा गया, तो इस्लाम के अंदर भी एक रब की इबादत वास्ते कहा गया कि जो कुछ होया एक बहुत बड़ी सियासत सी उस दौर के अंदर, और यह सियासत जी है अज भी चल रही है और आइंदा भी चलती रहनी है। कोई भी मजहब जोड़ा है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी के नाल बच्चों के नाल या किसी किस्म की भी जाति की। हमारे इस्लाम के अंदर कहा गया है कि एक नाहक का खून बहाना जो पूरी इंसानी का खून बहाना। उस वक्त शेर मुहम्मद मलेरकोटले वाले ਜਿਹੜੇ नवाब ने ਉਹ सरदार ने ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। उन्होंने सच कहा कि भाई तू जो भी कुछ भी कर रहा है इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो तेन कोई हक नहीं है कि तू किसी किस्म का इन्होंने बच्चों के उपर जुल्म करें। तो ये सच्चाई है, हकीकत है। जो कुछ भी होया इस्लाम तो हट के किया गया है, इस्लाम में इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कुछ होया मैं तुम दस रहा कि जो कुछ भी होया एक सियासत का हिस्सा से बहुत बड़ी सियासत खेली गई थी पिछे, कि जो इतने के नवाब के जरिए जो कुछ होया और उसने जो जुल्म किया वो निंदनयोग है, बहुत ज़्यादा जिन्नी निंदा की जाए उसकी घट है। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਬਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लोग बैठ के आपस गल्लां करते हैं, जब भी कभी होता है तो यही कहा जाता है कि जो कुछ होया बहुत ही गलत होया, निंदा वो बारे निंदा ही की जाती है। बारे जो उन्हें किया अपने वज़ीर खान ने जो किया इतने जो अपने सूबेदार ने जो कुछ किया वो बिल्कुल इस्लाम तो हट के उसने अमल किया है। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ? देखो धर्म जोड़ा है वो जब तक तुम दिल नाल कबूल ना करो वो धर्म ही नहीं है। जब तक तुम किसी चीज़ को दिल नाल कबूल नहीं करोगे, ताकत के जोर पर तुम वक्ती तौर पर किसी मनवा सकते हैं, लेकिन तुम उसके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते उस चीज़ की। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 13 ਪੂ 28 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਸਾਦਿਕ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ? सर देखो जी कि ये जो कुछ होया अपने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे जो बाबा जोर सिंह, बाबा फतेह सिंह का जो इतने सान्या होया इतने उस दौर के अंदर, उसका बड़ा दुख है क्योंकि इस्लाम जोड़ा है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता
ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਆਪਸ के अंदर रंजिशां बढ़ियाँ जो कुछ हालात होए। लेकिन यह कि अलहमदुलिल्लाह लोग इस चीज़ को समझे भी ने, अज समझ रहे हैं इस गल नूं कि जो कुछ होया एक बहुत बड़ी सियासत सी उस दौर के अंदर, और यह सियासत जी है अज भी चल रही है और आइंदा भी चलती रहनी है। लेकिन इस्लाम कोई भी मजहब जोड़ा है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी के नाल बच्चे के नाल या किसी दे नाल किसी किस्म की भी ज्यादती की जाए। साढ़े इस्लाम के अंदर कहा गया है कि एक नाहक का खून बहाना जो पूरी इंसानी का खून बहाना है। किसी नाहक इंसान का एक इंसान का भी खून बहाना जोड़ा है वो पूरी इंसानियत का खून बहाने के बराबर है। इसलिए इस्लाम के मजहब नाल किसी तरह की जोड़ के देखा नहीं जा सकता इस चीज़ को। ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं होता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਟਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। बिल्कुल जी, और हकीकत सच्चाई उन्होंने बयान की थी। उन्होंने सच कहा कि भाई तू जो भी कुछ भी कर रहा है इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो तेनों कोई हक नहीं है कि तू किसी किस्म का इन्होंने बच्चे के उपर जुलम करें। तो ये सच्चाई है, हकीकत है। जो कुछ भी होया इस्लाम तो हट के किया गया है, इस्लाम में इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम तो इस चीज़ की सख्त मुखालफत करता, इस चीज़ की नखेदी करता, इस चीज़ की। हाँ जी, ये जो कुछ होया मैं तुहानूं दस रहा कि जो कुछ भी होया एक सियासत का हिस्सा सी, बहुत बड़ी सियासत खेली गई थी पिछे कि जो इत्थे दे नवाब के जरिए जो कुछ होया और उसने जो जुल्म किया वो निंदनयोग है, बहुत ज़्यादा जिन्नी निंदा की जाए ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हर जगह उनका रिस्पैक्ट करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। हर धर्म के लोग शामिल होते। साढ़े अपने मलेरकोटले तो डॉक्टर दसीया साहब ने बहुत इसके उपर काम किया है, और उन्होंने इतने लंगर का भी एहतमाम करते हैं, इतने लंगर लवाते हैं इतने मौके पर लगता है। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਘੋਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਜਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, लेकिन साढ़े डॉक्टर नसीर साहब मलेरकोटले से जिवें तुहानूं दस्सिया उन्होंने उपर बहुत इन्होंने उपर रिसर्च की है उन्होंने, और उसका सारा उन्होंने मतलब कि एक उन्होंने शाया भी किए, एक दो उन्होंने किताबचे भी शाया किए हैं जिसके अंदर उन्होंने मुस्लिम और सिखा जो आपस की साझा के बारे पूरा तफसील के नाम उन्होंने इस बारे लिखा है। हाँ जी, मैं थोड़ा दे भी सकता, मेरे को पिया होगा तो मैं थोड़ा उस बारे देवांगा भी। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਬਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ कि जो कुछ होया बहुत ही गलत होया, निंदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ कोई भी धर्म किसी के उपर जुलम करने की इजाज़त नहीं देता।
तो आपस के अंदर प्यार मोहब्बत ने ही सब तो बड़े रखा गया, मुख रखा गया कि आपस के अंदर प्यार मोहब्बत नाल रहो, एक दूसरे की मदद करो। इंसानियत सब तो बड़ी चीज़ है। इस्लाम के अंदर कहा गया कि अगर थोड़ा पड़ोसी भुखा है और तुसी पेट रज के तुसी खाना खा रहे हो, तुसी पेट भर के रोटी खा रहे हो, तो थोड़े वास्ते वो खाना भी जायज़ नहीं है कि तुसी पहले अपने पड़ोसी ने पूछो, उसकी देखभाल करो, ताकि उन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं, कोई वो भुखा तो नहीं सो रहा। इस्लाम तो ये चीज़ सिखाता है। तो ये सानू उत्थे किसी मजहब के बारे नहीं कि इस्लाम बारे, कोई भी साਡਾ पड़ोसी हो, चाहे वो किसी भी धर्म नाल ताल्लुक रखता हो। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਇसी ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਖਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।